Okay, in the last class we are discussing about Fourier series expansion of a continuous time signals. Okay, we are already discussed about the equation for Fourier series expansion, exponential Fourier series expansion, and also discussed about the relation between the trigonometric Fourier series and exponential Fourier series coefficients. Okay, now we have to go for a numerical related to the exponential Fourier series expansion. Okay, then the question is find the exponential Fourier series expansion of signal shown below and also draw frequency spectrum. Okay, so this is the signal. Anyone had tried this question? Okay, okay, നമുക്കൊന്ന് check ചെയ്യാം. Okay, first of all, we have to find the fundamental time period. Okay, what is the value for t here? What is fundamental period? Okay, fundamental period capital T is equal to 1 second. എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കി this signal is repeating with the fundamental period of 1. നോക്കൂ 0 to 1 വരെയുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പീരീഡ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെക്കൻഡ്. ആൻഡ് then what will be the value for fundamental frequency? Omega 0 is equal to 2 pi by t. Here we obtain the value for t is equal to 1 second. So 2 pi by 1. That is equal to 2 pi radian per second. Okay, this is the value for omega 0. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അന്ന് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത്ര വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസ് എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ? x of t is equal to c0 plus summation n is equal to minus infinity to infinity cn e raised to j n omega 0 t. Okay, this is the Fourier series, exponential Fourier series expansion. Okay, so in the equation we have to work here. Okay, finding the put using this only will know the frequency. Okay, so what is the equation for C0? C0 is equal to 1 by capital T integral T0 to T0 plus T x of t dt. Okay, this is the equation for C0. Okay, C0 is the average value of, it's the exponential Fourier series coefficient. Okay, and here, what is the value for x of t? You just observe the signal and find what is the value for x of t. What is the function? You just observe any single time period. Okay, here you just consider the signal from 0 to 1. Okay, this signal is repeating. So take that signal and say what is the value for x of t. Anyone? ഈ എക്സ് ഓഫ് ടിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വരിക? നമ്മളിപ്പം ആ 0 to 1 വരെ മാത്രമുള്ള ആ ഒരു സിഗ്നൽ പീരീഡ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദ സിഗ്നൽ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ? 0 to 1 വരെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകുന്നു ആൻഡ് സഡൻലി 1 അത് 0 അഗെയിൻ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പോകും, സഡൻലി അത് ഒരു 1 നെക്സ്റ്റ് 2 ആകുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, അത് 0ലേക്ക് വരും. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണ് ആക്ച്വലി? ലീനിയർലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സിഗ്നൽ
നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണത്, റാം സിഗ്നൽ ആണല്ലേ. സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി ആണ്. റാം സിഗ്നൽ അല്ലേ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച എലമെന്ററി സിഗ്നൽസിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എലമെന്ററി സിഗ്നൽസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് റാം സിഗ്നൽ, ഓർമ്മയില്ലേ? യെസ്. ഇനി അങ്ങനെയല്ല, ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ ഈസിലി റൈറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി. ഓക്കെ, അതർവൈസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ. അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഹിയർ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് വൈ, ബിക്കോസ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. നമ്മൾ വൈ ആക്സിസിൽ ഏതാണ് എടുക്കുന്നത്, എക്സ് ഓഫ് ടി ആണ്. Okay, and m, what is m? M is equal to slope. Okay, and here what is the slope? Slope means delta y by delta x. Okay, slope in the value നമ്മൾ എങ്ങനെ normally എടുക്കുക, delta y by delta x, or we can use another equation, that is y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay, ഏത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. So m is equal to delta y. You just look at the signal. Here the delta y is equal to what? 1, because 1 to 0 ആണ് ആ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 1 minus 0 1, and what is the value for delta x? It's also 1. 1 minus 0 1. Okay, so slope is equal to 1 by 1, that is equal to 1. Okay, ഇപ്പോൾ സ്ലോപ്പിന്റെ വാല്യൂ 1 കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ x of t is equal to 1 into, and here x ആക്സിസിൽ എന്താണ്, t ആണ് അല്ലേ. t ആണ് വാരിയിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് x we have to write t. Okay, x of t is equal to 1 into t plus c. Okay, this is the equation. And for finding the value for c, we have to put one condition, that is x of 0, or put t equal to 0. Okay, c എന്താണ്, y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പം t 0 ആകുമ്പോഴുള്ള c വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ y ഇന്റർസെപ്റ്റ് കാണാൻ put t equal to 0. So x of t is equal to 0 plus c. Therefore what, c equal to 0. Okay, x of 0 means 0 ആണ്. X of 0 is equal to 0. Okay, x of 0 is equal to z plus 0, c 0 plus c is equal to 0, and finally c is equal to 0. അപ്പോൾ y ഇന്റർസെപ്റ്റ് എപ്പോഴും ഇവിടെ 0 ആയിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ ടി 0 കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, അത് ആ 0 കോർഡിനേറ്റ് തന്നെയാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരു y ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ വാല്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും, എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി is equal to x of t is equal to t. Okay, finally we will got x is equal to 0. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് x plus c. അതർവൈസ് ഇതിപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അത് കണ്ടാൽ തന്നെ ആ സിഗ്നൽ റാം സിഗ്നൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും. സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? Is it clear? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇത് കുറേ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ഓരോന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം ഒരു 4-5 ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്ന ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ, സിഗ്നൽസ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ തന്നെ വേറെ ഷേപ്പിലൊക്കെ വരുന്ന സിഗ്നൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇനിയും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, ടി. X of t is equal to t. So we have to put all the values in this equation. Okay, 1 by what is capital T, it is already obtained, that is 1 second. So 1 by 1 integral, and what is the limit? Here I am considering a signal in the time period between 0 to 1. Okay, so what is the value for t0 and what is the value for t0 plus t, or what is the limit for integral? It's from what is the value for t0? Okay, 0 to 1. Okay,
So limits for integral is 0 to 1. X of t is equal to so t into dt. Okay, this is the value. And here we can write integral 0 to 1 t dt. Okay, and what is integral t dt? It's t square by 2. Okay, and apply the limit 0 to 1. Okay, that is finally is equal to 1 square by 2. That is equal to 1 by 2. Okay, so the value for z0 is equal to 1 by 2. Okay, c0 is equal to 1 by 2. Is it clear? Okay. നമ്മൾ c0ന്റെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാല്യൂ ഫോർ cn. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് cn ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Okay. And what is the equation for cn? cn is equal to 1 by t integral t0 to t0 plus t x of t into e raised to j n omega 0 t dt. Okay, x of t d raised to minus j n omega 0 t dt. Okay, this is the equation for finding the value of cn. Okay, here also we have to put all the values, that is cn is equal to 1 by 1 integral 0 to 1. Here also the limit is from 0 to 1 t into, here also x of t is equal to t, so t into e raised to minus j n omega 0 t dt. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇത്, ഇനി നമുക്ക് ആ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 t into e raised to minus j n omega 0 t dt. Okay, here also t into e raised to minus j n omega 0 t comes. So നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂള് വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതെന്തായിരുന്നു, ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു integral of first term into integral of the second term minus integral of derivative of first term into integral of the second term. ഓക്കെ, അതായിരുന്നു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താണ് ടി, ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ എൻ ഒമേഗ 0 ടി ഡി ടി minus integral of derivative of first term. What is derivative of first term? dt by dt, it's 1 അല്ലേ. 1 into integral of okay, this limit is always from 0 to 1. Okay, integral limit 0 to 1 ആണ്. Okay, then what is the integral of e raised to minus j n omega 0 t? What is the integral of e raised to j theta? E raised to j theta, integral of e raised to j theta is equal to what? J theta into d theta. Okay, then what is the value? That is equal to e raised to j theta divided by j. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ഒരു ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് വേരിയബിളിന്റെ കൂടെ വരുന്നത്, ആ ഒരു അതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ജെ 2 തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു ജെ 2 തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ 2j. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ വരും. അപ്പം നമുക്ക് അത് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ടി അവിടെ തന്നെ വെക്കുക, ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ എൻ ഒമേഗ 0 ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ജെ എൻ ഒമേഗ 0. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഒമേഗ 0ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അല്ലേ, 2π ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒമേഗ 0ന് പകരം 2π കൊടുത്താൽ മതി. minus jn 2π t. Okay, here also instead of omega you have to write 2π, and here also 2π. So t into e raised to minus jn 2π t divided by jn 2π. Okay, അതിന്റെ ലിമിറ്റ് from 0 to 1 minus here also 1 into integral 0 to 1 e raised to minus jn 2π t divided by minus jn 2π into dt.
Okay, and next step, we have to apply the limit here. Okay, so first upper limit minus lower limit, that is the rule. So applying t equal to 1 into e raised to minus j n 2 pi divided by minus j n 2 pi. Okay, minus second limit is 0 or lower limit is 0. So then all the values will be 0. Okay, then applying limit, we will get e raised to minus j n 2 pi by minus j n 2 pi. Okay, and in next second term, what is the value for 1 by j? 1 by j is equal to minus j. Okay, here we can see e raised to minus j n 2 pi t divided by minus j. Okay, so ഈ മൈനസ് ജെ നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജെ എന്ന് എഴുതാം. 1 by j minus j ആണെങ്കിൽ 1 by minus j is equal to j. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. ഓക്കെ, ഇതെന്നാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഈ നെഗറ്റീവും കൂടി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പ്ലസ് ആഡ് ആക്കാം. ഓക്കെ, പ്ലസ് ദെൻ 1 by j ന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, മൈനസ് ജെ ആണ്. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ ഒരു രീതി ചെയ്യാം. സോ ഇന്റഗ്രൽ 1 minus j into e raised to minus j 2 pi n by n into 2 pi. ഓക്കെ, ഇത്ര ടേംസ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ആ ജെനെ 1 by j എന്നുള്ള ടേമിനെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തു. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ വിൽ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ജെ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു ഡി ടി. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ മൈനസ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് അല്ലേ. നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഡി ടി ആണ് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അത് നമ്മൾ വീണ്ടും പുറത്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2 pi n divided by minus j n 2 pi minus ഈ ജെ പുറത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 e raised to, ഓക്കെ നമുക്ക് അവിടെ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യാം. വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഫോർ ഇന്റഗ്രൽ e raised to minus j 2 pi n? അഗൈൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത തന്നെ അല്ലേ, e raised to minus j 2 pi n divided by 2 pi n. So substitute this value, e raised to minus j 2 pi n divided by 2 pi n. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു 2 pi n ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക്, ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം 2 pi n. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 2 pi n വരും. ഓക്കെ, അതിന് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം 0 to 1. ഓക്കെ, ഉണ്ട് ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലസ് എഴുതാം. ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണെങ്കിൽ 2 pi n into 2 pi n വരും. സോ നമുക്ക് 4 pi n സ്ക്വയർ എഴുതാം. ഓക്കെ, 1 by 4 pi square n square ഇൻറ്റു ബാക്കി എന്താണ് അവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഉള്ളത്, 2 pi. അതിന് 0 to 1 വരെ ലിമിറ്റും കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഇത് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും എന്താ പറയുക, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും പറഞ്ഞാണേ പോകുന്നത്. ഇങ്ങനെ എഴുതണമെന്നില്ല, നമുക്ക് അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ വേഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ട് പോകാം. ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം എഴുതിയിട്ട് പോവാം. നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ സിമ്പിൾ സ്റ്റെപ്പുകൾ പോലും എഴുതി പോകുന്നത്. ഇത്ര വരെ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈനലി ഇവിടെ എത്തി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് ടേമിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. cn is equal to okay, e raised to minus j 2 pi n divided by minus j 2 pi n plus 1 by 4 square pi square n square into e raised to minus j 2 pi n t 0 to 1. ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനലി ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ടി ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ബട്ട്
ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ടീന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, 2π(nt) എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ 1/-j ഉണ്ട് അല്ലേ? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 1/-j is equal to what? j. നമുക്ക് അതിന് j എന്ന് എഴുതാം. സോ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാം? j into e⁻j 2πn/2πn. ഓക്കെ, പ്ലസ് 1/4π² ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടീൻ്റെ അടുക്ക വാല്യൂ ഓഫ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ e⁻j 2πn മൈനസ് e⁻0 വരും. ടീക്ക് 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടേമും 0 വരും. സോ e⁻0 വരും. e⁻0. Okay, and what is the value for e⁻0? It is equal to 1. Okay, so again j into e⁻j 2πn by 2πn plus 1/4π² into e⁻j 2πn minus 1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത്ര വരെ കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? വേറെ ഒരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല e⁻j 2πn വാല്യൂ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇത്ര വരെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് cn ഒരു കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടൊരു ഫോമിലേക്ക് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതെന്താണ്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. e⁻j⁻θ is equal to what? cos θ plus j sin θ. Okay, cos θ plus j sin θ. And what is the value for e⁻j⁻θ? That is equal to cos θ minus j sin θ. Okay, ഈ വാല്യൂസ് നമുക്ക് അറിയാം. e⁻j 2πn എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂവിന് നമുക്ക് നോൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ ഇല്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് കോസും സൈനോ ടേംസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? e⁻j 2πn പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? cos 2πn plus j sin 2πn. ഓക്കെ, ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഹലോ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ? ചോദിച്ചോളൂ. മിസ് cnന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് പ്ലസ് അല്ലേ ഇട്ട നടുക്ക്, ആടെ മൈനസ് അല്ലേ വരുവോ? ഇല്ല, നമ്മള് റൂൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് ടേം ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ്. അല്ല, നമ്മൾ എന്നിട്ട് 1/-j എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതി -j പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ലേ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട്? ഈ സ്റ്റെപ്പാണോ? എന്നിട്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നാണോ ചോദിക്കുന്നത്? ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാ? ആശ്ര ചോദിച്ചോളൂ. മിസ് ഇപ്പോ ഇതിനകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് -j അല്ലേ ഉള്ളേ? ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പില് ഇതിലാണോ ചോദിക്കുന്നത്? അതല്ല, മറ്റേ സ്ലൈഡ് നേരത്തെ കാണിച്ചേ. ഓക്കെ. അവിടെ -j ഉള്ളത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് വന്നത്, ആടെ ഒരു -j കോൺസ്റ്റന്റ് ഇല്ലേനോ? ഇവിടെ ഉള്ളതാണോ? ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളതാണോ? ഞാൻ ഈ വരഞ്ഞു കാണിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പിലുള്ളതാണോ? ഓക്കെ, ഇവിടെ നടുക്ക് പ്ലസ് ആണുള്ളത്. ഈ -j കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി പുറത്തെടുത്തു. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കിക്കോ. ഈ -j കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇനി നോക്കി ഇനി ഇവിടെ എന്താ ടേം ഉള്ളത്? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് e⁻j 2πnt by 2πn ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ ആ -j കൂടി ഡിനോമിനേറ്ററിലെ 2πn കൂടി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി പുറത്തെടുക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും കൂടി കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഈ സ്റ്റെപ്പ് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ e⁻j 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ -j 2πn വരും. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ പ്ലസ് നോക്കണ്ട. ഇവിടെ നോക്കിയ പ്ലസ് -j ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ -j നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് തന്നെ കൊടുക്കാം.
ഇവിടെ മൈനസ് തന്നെ കൊടുക്കാം. മൈനസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇനി ഓക്കെ, ജെ ഇൻറ്റു എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എന്തുണ്ട്? 2πn ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന് കൂടി നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇന്റഗ്രലിനെ പുറത്തെടുക്കാം. സോ മൈനസ് ജെ 2πn ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 e raised to minus j 2πn t dt. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഇവിടുന്ന് ഇതിലേക്ക് എഴുതിയത് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ അല്ലേ? അവിടെ പ്ലസോ മൈനസോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് എഴുതുന്നുണ്ടേ. ഇവിടെ എന്താ? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ജെ 2πn. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണുള്ളത്. ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn t? എന്താണ് അതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ? മൈനസ് ജെ ബൈ 2πn ഉണ്ട്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn t അഗെയിൻ എന്താവും? ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn t ബൈ അഗെയിൻ ഒരു മൈനസ് ജെ വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ രണ്ട് മൈനസ് ജെയും നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുക? സിഗ്നലിന്റെ പൊളാരിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, രണ്ട് മൈനസ് ജെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. സോ നമുക്ക് ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൈനസ് ജെ 2πn പ്ലസ് ഓക്കെ, ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ജെ 2πn ഉണ്ട്. ഞാനത് എഴുതാൻ വിട്ടുപോകുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഉള്ള മൈനസ് ജെയും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ നമുക്ക് പ്ലസ് എഴുതാം. പിന്നെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2πn t ബൈ എന്ത് ചെയ്യും? 2πn into 2πn. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4π²n². ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ മൈനസും പ്ലസും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് നോക്കുക. 1/j ആണെങ്കിൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ച് എടുത്താൽ മതി. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ 1/-j ഡിനോമിനേറ്റർ തന്നെ വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് നേരെ 1/-j ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് j ആകും. 1/j ആണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ -j ആവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു അവിടെ ഒന്ന് സൈൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയാണ് വാല്യൂസ് എത്തിയത് അല്ലേ? ഹിയർ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു പുട്ട് values for e raised to minus j 2πn. Okay, so cn is equal to what? Cn is equal to j into, instead of e raised to minus j 2πn, we have to write cos 2πn minus j sin 2πn. Okay, j by 2πn അവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ടേം that is plus 1/4π²n². Here also we have to put the equation. So cos 2πn minus j sin 2πn whole minus 1. Okay, here ഒരു -1 ഉണ്ട്. So whole -1. Then നമുക്ക് ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? What is the value of cos n pi? Cos n pi എന്താണ്? -1 raised to n ആണ് അല്ലേ? Then what is the value for cos 2n pi? That is equal to -1 raised to 2n. Okay, അത് ക്ലിയർ അല്ലേ? cos n pi യുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം -1 raised to n ആണ്. cos 2n pi then എന്തായിരിക്കും? -1 raised to 2n ആയിരിക്കും. Okay, and what is the value for sin n pi? That is equal to 0 ആണ്. Okay, sin n pi 0 ആണെങ്കിൽ similarly sin 2n pi also equal to 0. Okay, അപ്പോൾ sin n pi 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ടേം എന്താകും? That term will be equal to 0 ആയിരിക്കും. Okay, then ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ j divided by 2πn into
ഇവിടെ എന്താണ് ഈ സൈനിന്റെ ഈ ടേം 0 ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ ഓൺലി cos 2n pi is equal to minus 1 raised to 2n plus 1 by 4 pi square n square into minus 1 raised to 2n minus 1. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ടാകുക. ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? Here, what is the value of minus 1 raised to 2n? അത് എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. മൈനസ് 1 raised to 2n എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് എന്നിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്? 2 raised to 0 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മൈനസ് ഇഫ് n is equal to 0 ആണെങ്കിൽ 2 into 0 0 വരും. മൈനസ് 1 raised to 0 1 വരും. ഇഫ് n is equal to 1 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ വരും. ഇഫ് n is equal to 3 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 1 raised to 6 വരും. ഇഫ് n is equal to 2 ആണെങ്കിൽ മൈനസ് 1 raised to 4 വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് 1 raised to ഒരു ഇവൺ നമ്പർ ആയിരിക്കും. സോ അതിന്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ മൈനസ് 1 raised to 2 ഓൾവേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു j by 2 pi n plus 1 by 4 pi square n square into 1 minus 1 വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ 1 minus 1 0. അപ്പൊ അഗൈൻ ഈ മൊത്തം ടേം, ഈ സെക്കൻഡ് ടേം മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? 0 ആയി പോകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു j divided by 2 pi n. This is the final value for Cn. Okay, so finally Cn is equal to j divided by 2 pi n. Okay, this is the value for Cn. Okay, ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. So next എന്ത് വേണം? We already find the values for C0 and Cn അല്ലേ. Next we have to put these values in the exponential Fourier series expansion. So the equation x of t is equal to what? C0 plus summation n equal to minus infinity to infinity and not equal to 0. Cn e raised to minus j n omega 0 t. For C0, that is summation n is infinity to infinity and not equal to 0. And what is the value for Cn? J divided by 2 pi n into e raised to minus j into n into omega 0 value എന്താണ്? 2 pi അല്ലേ. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മൈനസ് j into n into 2 pi t. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എക്സ് ഓഫ് ടി. ഓക്കെ, then what we have to do? We have to do this summation equation. ഓക്കെ, ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ഈ സമ്മേഷൻ ഇക്വേഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. സോ എക്സ് ഓഫ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 എക്സെട്ര പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എന്നിന് ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് വാരിയിങ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പുട്ട് 0. ഓക്കെ, ഒരിക്കലും 0 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. n ഈക്വൽ ടു 0 എന്നുള്ള കേസ് ഇല്ല. n ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു നമ്മളൊരു 2-3 ടേംസ് കൊടുത്താൽ മതി. -2, -1 ആൻഡ് 1 2 അങ്ങനെ 2-3 ടേംസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ പുട്ടിങ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2, വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ? ആദ്യം നമ്മൾ n ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2 ആണ് ഈ സമ്മേഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരും? മൈനസ് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നിന് പകരം 2 ആണ് അല്ലേ. അപ്പം മൈനസ് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 pi ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു, ഓൾറെഡി നമ്മൾ -2 ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 4 ഇ റേസ് ടു ആ മൈനസും കൂടി പ്ലസ് ആവും. സോ ഇ റേസ് ടു ജെ ഇൻറ്റു 4 pi t ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ദെൻ ദാറ്റ് വാല്യൂ പ്ലസ് മൈനസ് ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 pi, നമ്മൾ n 2 കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, 2 pi ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2 pi t പ്ലസ് ദെൻ നമ്മൾ എന്നിന് 1 കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ ജെ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 pi ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ 2 pi t
പ്ലസ് നമ്മൾ എന്നിന് അഗെയിൻ 2 കൊടുക്കുന്നു, j ഡിവൈഡ് ബൈ 4 e raised to minus j 4 t. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നിന് n is equal to -2 കൊടുത്ത വാല്യൂ ആണിത്. ഇത് n is equal to -1, this is n is equal to 1 and this is n is equal to 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്നിന് രണ്ട് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസും രണ്ട് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസും കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര വരെ എഴുതണം. എക്സ് ഓഫ് ടി കണ്ടുവച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, എക്സ് ഓഫ് ടിയിലെ C0നെയും CNന്റെയും വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ട് ആ സമ്മേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഈ -j/4 -j/2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫോറിയർ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് അല്ലെ, CNന്റെ വാല്യൂസ് ആണ്. ഓക്കെ, CNന്റെയും C-Nന്റെയും വാല്യൂസ് ആണ്. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വി ഹാവ് ടു പ്ലോട്ട് ദ ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം. ഓക്കെ, ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം എന്തായിരുന്നു? ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം പ്ലസ് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ആയിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം എന്തായിരുന്നു? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് CN അല്ലെങ്കിൽ മോഡ് CN വേഴ്സസ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആണ്. ഓക്കെ, മോഡ് CNന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? മോഡ് CN ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? മോഡ് J ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πn. ഓക്കെ, ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടേമിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുക? ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമേജിനറി പാർട്ട്. ഓക്കെ, ഹിയർ J/2πn ആണ്, സോ ഇതിനൊരു റിയൽ പാർട്ട് ഇല്ല. therefore സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 0 സ്ക്വയർ പ്ലസ് J/2πn whole square. Okay, that is equal to, finally we will get 1/2πn. Why? J/2πn whole square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? J square 1 ആവും. ഓക്കെ, അഗെയിൻ അതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്താണ്? എക്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇവിടെ J വേണ്ട, Jയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രം മതി. റിയൽ പാർട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇമേജിനറി പാർട്ടിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രം മതി. സോ 1/2πn സ്ക്വയർ ആണ്. ഇതിന്റെ ആൻസർ 1/2πn ആണ്. ഓക്കെ, സോ വാല്യൂ ഫോർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് CN ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 1/2πn. CNന്റെ വാല്യൂ 1/2πn ആണെങ്കിൽ സിമിലർലി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് CN ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് -CN ഓർ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് C-N ഈക്വൽ ആണ്. 1/n തന്നെയാണ്. അതുപോലെ ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിലോ? ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിൽ angle of CN is equal to what? Angle of J/2πn. Okay, this is the value for CN. Normally നമ്മളിപ്പോൾ angle of A plus JB എങ്ങനെ എഴുതുക? tan inverse B/A എന്നല്ലേ. ആംഗിൾ ഓഫ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ടേം എപ്പോഴും എങ്ങനെ എഴുതാം? tan inverse ഇമേജിനറി പാർട്ട്. ഇമേജിനറി പാർട്ട് ബൈ റിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ tan inverse B/A. അപ്പോൾ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ആംഗിൾ ഓഫ് CN is equal to tan inverse 1/2πn/0 അല്ലെ. റിയൽ പാർട്ടിന് 0 ആണ്. ഇതെന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു tan inverse ഇൻഫിനിറ്റി വരും. ഓക്കെ, ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് വരും. ഇഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ CN is equal to tan inverse പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി വരും. ഇഫ് എന്നിന്റെ വാല്യൂസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ CN is equal to tan inverse നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരും, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -90 ഡിഗ്രി വരും. ഓക്കെ, tan inverse ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ 90 ഡിഗ്രി ആണ്, tan inverse -ഇൻഫിനിറ്റിയുടെ വാല്യൂ -90 ഡിഗ്രി ആണ്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി അറിഞ്ഞു വെക്കേണ്ട മാത്തമാറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പം ഇതുപോലെയാണ് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം കാണുക. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രവും സ്പേസ് സ്പെക്ട്രവും വരയ്ക്കുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് വാല്യൂസ് വരിക. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എക്സാമ്പിൾ അല്ല, അത് വരക്കേണ്ട എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഫേസ് സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ CN ഇവിടെ വരും, x ആക്സിസ് ഒമേഗ വരും. ഇതുപോലെ
പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റീസിൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും, നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റീസിലും വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് 90 ആയിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് -90 ആയിരിക്കും. അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 2π, 4π, 6π, 8π ഇതുപോലെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇതുപോലെയാണ് ഫേസ് സ്പെക്ട്രം വരിക. ഇനി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സ്പെക്ട്രം ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വരും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, എന്നിട്ട് നാളെ ഒന്ന് പറയും. ഇവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് CN വരും. ഇവിടെ ഇതുപോലെ 2π, 4π, 6π ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരും. 1/2π, 1/4π, ഇവിടെ -1/2π, -1/4π. ഓക്കെ, ഈ സിമിലർ വേയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീക്വൻസി സ്പെക്ട്രം വരിക. എനിക്ക് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ഒന്ന് വേഗം അറ്റൻഡൻസ് പറഞ്ഞേ.